कहा मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे बिरंच के धामा, सुनो श्रवण बन रहे रामा। चितवत पथ रहे दिन राति, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीन्ही कृपा जाने जन दीना। सो कुछ देवन मोहिनी होरा, निजपन राखियो जनमन चेरा। तब लागी रहो दिन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हें तनु त्यागी। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु को देई भगति बर लीना। ए विधि सर रचि मुनि शरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। सीता अनुत समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मह्य वसो निरंतर, सगन रूप श्री राम। अस कई जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधार। ताते मुनि हरि लीन न भयो, प्रथम भेद भगति बर लायो। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखि रघुराया, पूछि मुनि न लागी अति दाया। जानत हूँ पूछियो कछु स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। निश्चर हीन करो मही, भूज उठाई पन कीन्हा। सकल मुनि न के आश्रम ही, जाय सुख दीन्हा। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, राम सुति न रति भगवान। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने आन भरोस न देवक। प्रभु आगमन श्रवण शून्य भावा, भरत मनरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे छठपर करिहहि दाया। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलिहहि निज सेवक की नाई। मोरे जिसि भरोस दृढ़ नाही, भगति विरति न ज्ञान मन माही। नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सुप्रिय जाके गति आन की। होहि सुफल आज मनोलोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मन ज्ञानी, कही न जाय सो दशा भवानी। दिशोर विदेशी पंथ नहीं सूझा, जो को में चले कहा नहीं बूझा। कबहू को फिरी पाछे मुनि जाई, कबहू को नृत्य करे गुण गाई। अबिरल प्रेम भगति मन पाई, प्रभु देखिए तरु ओटो लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भववीरा। मुनि मन माझे अचल होई वैसा, प्रकृत पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जनमन भाई। मुनि राम बहुभाति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूपुरूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मनि कनिबर जैसे। आगे देखी राम तनु श्यामा, सीता अनुज सहित सुखधामा। परेव लकुटु भव इव चरण बर नहीं, परेव लकुटु इव चरण नहीं लागी। प्रेम मगन मुनिबर बर भागी। भुज विशाल किए लिए उठाई, परम प्रीति राखी उर लाई। मुनि मिलत असु हो कृपाला, कनक तो रही जनु भेट तमाला। राम बदन बिलक मुनि ढाड़ा, मानव चित्र माझे लिखी काढ़ा। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद 12 बार। निज आश्रम उपभ आनी करी, पूजा विविध प्रकार। कहा मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, स्तुति करे कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सम्मुख खद्य तो अजोरी।
श्याम तामर सदाम शरीरम जटा मुकुट परिधान मुनिवरम पाणी चापसर कटि तुणीरम नौमि निरंतरम श्री रघुबीरम मोह विपिन घन धनुज कृशानु संत सररूह कानन भानु निशिचर करि बरुत मृगराज त्रातु सदा नो भव खगबाज अरुण नयन राजीव सुबेशम सीता नयन चकोरि निशेषम हर हृदय मानस बालमरालम नौमि राम उरु भाव विशालम संशय सर्प ग्रसन उर्गाद समन सुकर्कश तर्क विषाद भव भंजन रंजन सुख सुरजूत त्रातु सदा नो कृपा बरुत निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतित मनुरूप गोतित मनूपम अमल अक्ल मनु वदम पारम नौमि रामम भजन महिभारम भक्त कल्पपात पाराम कर्जन क्रोध लोभ मद काम अति नागर भव सागर सेतु त्रतु सदा दिनकर कुलकेतु अतुलित भुज प्रताप बलधाम कलिमल विपुल विभंजन नाम धर्म बर्म नर्मद गुणगाम संतति तनोतु मनो राम तनुतु मम राम यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी तदपि श्री अनुज सहित श्री खरारी वसुत मनसी मम काननचारी जय जानहि ते जानहु स्वामी सगुण अगुण अंतर्जामी जो कौशलपति राजीव नयन करु सो राम हृदय मम अयन असाभिमान जाय जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे सुनि मुनि बचन रामम न भाई बहुरी हर्षि मुनि बर उर लाए परम प्रसन्न जान मुनि मोहि जो बर मागहूँ देव सो तो ही मुनि कह मैं बर कबू न जाचा समुझ न परई झूठ का साचा तुम्हें नीक लागे रघुराई सो मोहि देहु दास सुखदाई अविरल भगति विरति विज्ञान हो सकल गुण ज्ञान निधान प्रभु जो दीन सो बरु में पावा अब सो देहु मोहि जो भावा अनुज जान के सहित प्रभु चाप बान धर राम मम हिय गगन इंद्रियो बसौ सदा निह काम देव मस्त करी रमा निवास हर्ष चले कुमंजु ऋषिवास बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए भय मोहि यही आश्रम आए अप प्रभु संग जीव गुरु पाही तुम कहनाथ निहोरी नाही देखी कृपा निधि मुनि चतुराई लिए संग बिहस दो भाई अंत कहत निज भगति अनुपा मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा तुरत सुचेतन गुरु पै गयऊ करि दंडवत कहते अस भयऊ ना तो कौशल देश कुमार आए मिलन जगत आधार राम अनुज समेत वेदही निषुदिन देव जपत हो जही सुनत अगस्त्य तुरत उठ धाये हरि बिलोकी लोचन जल छाए मुनिपद कमल परे दो भाई ऋषि अति प्रीति लिए उड़ लाई सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी आसन बर बैठारे आनी पुनि करे बहु प्रकार प्रभु पूज मोह भाग्यवंत नहीं दूज श्रीराम का मुखारबिंद दर्शन करी मुनिवर नेत्ररूपी भ्रमर दुईटी अत्यंत आदरपूर्वक श्री मुखारबिंदर मकरंद रस पान कर मग्न हो गले वास्तव में सरभंगर जन्म धन्य मुनि कहले हे कृपाल रघुवीर हे शंकर का मनरूपी मानव सरोवर राजहंस शुणु मु ब्रह्मलोक को जाऊँगी एति बेले शुणिली जे श्रीराम वन को आसवे से दिन आपण केबे आसवे बोली मो दिवानिशी बाट चाह बसी आज प्रभु को दर्शन करी मोर हृदय शीतल हो गला हे नाथ मु सबु साधन हीन आपण मत निजर जड़े दिन सेवक जानी मो उपर कृपा कर हे देव मो प्रति आपणकर यह कौन विशेष अनुग्रह नुहे यह तो आपणकर सहज स्वभाव हे भक्त चित्तचोर यह करी आपणकर पण रक्षा कर बर्तमान जेपर्यंत शरीर छाड़ी यह दिन आपण धाम आपण सहित मिलित न हो दिनर मंगल निमंते से पर्यंत एठार रुहतु मुनि जोग यज्ञ जप तप आदि जहाँ कि व्रत करते से सब प्रभु को समर्पण करदे ता बदल भक्ति रूपक वर मागि नेले एपरी भाव में दुर्लभ भक्ति प्राप्त करापर मुनि सरभंग चित्त प्रस्तुत कले हृदय सकल आसक्ति त्याग करदे
ସେହି ଚିତା ଉପରେ ବସିଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ନୀଳାଭକ ସମ ଶ୍ୟାମତନୁଧାରୀ ସଗୁଣ ରୂପ ଶ୍ରୀରାମ, ସୀତା ଓ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ନିରନ୍ତର ମୋ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କହି ସରଭଙ୍ଗ ମୁନି ଯୋଗାଗ୍ନିରେ ନିଜର ଦେହକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପାରୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁନି ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବର ରୂପେ ଭେଦ ଭକ୍ତି ମାଗି ନେଇଥିଲେ। ଋଷିମାନେ ମୁନିବର ସରଭଙ୍ଗଙ୍କର ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଗତି ଦେଖି ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସବୁ ମୁନି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି କହିଲେ, ଶରଣାଗତ ହିତକାରୀ କରୁଣାକନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ତାପରେ ସେ ରଘୁନାଥ ବର୍ଣ୍ଣପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ମୁନିମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ। ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ଥି ଗଦା ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଜାତ ହେଲା। ସେ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥି ଗଦାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ମୁନିମାନେ କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ସର୍ବଜ୍ଞ ଓ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମ୍ଭେ ନ ଜାଣିଲା ପରି କିପରି ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ରାକ୍ଷସମାନେ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ସେହି ମୁନିମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି। ଏହା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ରଘୁନାଥଙ୍କ ନୟନ ଅଶ୍ରୁରେ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭୁଜ ଉଠାଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ରାକ୍ଷସ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବି। ତାପରେ ସମସ୍ତ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଓ ସମ୍ଭାଷଣ କରି ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମୁନି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କର ଶୃତିଘ୍ନ ନାମକ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରୀତି ଥିଲା। ସେ ମନ, ବଚନ ଓ କର୍ମରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଚରଣ ସେବକ ଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମାଚାର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନୋରଥ ନେଇ ଆତୁର ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ହେ ବିଧାତା, କ'ଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମୋ ପରି ଦୁଷ୍ଟକୁ ବି ଦୟା କରିବେ? କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ଆସି ମୋତେ ନିଜର ସେବକ ପରି ଗ୍ରହଣ କରି ଦର୍ଶନ ଦେବେ? ମୋ ମନରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ମନରେ ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ ବା ଜ୍ଞାନ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ନା ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଯୋଗ, ଜପ ଅଥବା ଯଜ୍ଞ କରିଛି, ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ଅନୁରାଗ ଅଛି। ହଁ, ଦୟାନିଧି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଭାବ ହେଲା, ଯାହାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭରସା ନଥାଏ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱଭାବ ମନେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ମୁନି ଆନନ୍ଦମଗ୍ନ ହୋଇ ମନେ ମନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆହା, ଭବବନ୍ଧନୀର ମୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ମୋର ନେତ୍ର ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭବାନୀ, ଜ୍ଞାନୀ ମୁନି ପ୍ରେମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି ସମୟର ଅବସ୍ଥା ଭାଷାରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଦିଗ ବିଦିଗ କି ବାଟ ଅବାଟ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥାଏ। ସେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ ପଛ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଆଗେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁଣଗାନ କରି ନୃତ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ମୁନି ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମଭକ୍ତି ଲାଭ କରିସାରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବୃକ୍ଷ ଅନ୍ତରାଳରେ ଲୁଚି ରହି ସେହି ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମୋନ୍ମତ୍ତ ଦଶା ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ମୁନିଙ୍କର ପ୍ରେମୋତ୍ସୀଚା ଦେଖି ଭବଭୟହରି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମୁନିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ମୁନି ମଝି ବାଟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ପଣସ ପରି ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା। ତାହା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଓ ନିଜ ଭକ୍ତର ପ୍ରେମ ଦଶା ଦେଖି ମନେ ମନେ ବିଶେଷ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମୁନିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁନି ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ସୁଖ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜର ରାଜରୂପ ଲୁଚାଇ ଦେଇ ମୁନିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଜର ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ପ୍ରକଟ କରିଦେଲେ। ଫଳରେ ମଣିଧର ସର୍ପ ତାର ମଣି ହରାଇ ଦେଇ ଯେପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠେ, ହୃଦୟରୁ ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଯାଏ ମାତ୍ରେ ମୁନି ସେହିପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ମୁନି ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ ସୁଖଦାମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମୁନିବର ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଡ଼ି ପରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବିଶାଳ ଭୁଜରେ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ ଓ ଗଭୀର ପ୍ରେମର ସହିତ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇଲେ। କୃପାଳ ଶ୍ରୀରାମ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଏପରି ଶୋଭିତ ହେଲେ ଯେ ଦେଖି ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ତାମଳ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଛନ୍ଦି ଧରିଛି। ମୁନିବର ଚିତ୍ରପତି ପରି ନିସ୍ତବ୍ଧ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାପରେ ମୁନିବର ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୃଦୟର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ପାଛୋଟି ଆଣି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୂଜା କଲେ। ମୁନି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ବିନତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବି? ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଅପାର ଏବଂ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଅଳ୍ପ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ମୁଁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକଟିଏ ପରି। ହେ ନୀଳକମଳ ସଦୃଶ ଶ୍ୟାମତନୁ ଧରି, ହେ ଜଟାଚୂଟ ଧାରି, ହେ ମୁନିଜନ ଯୋଗ୍ୟ ବକଳ ପରିଧାନକାରୀ,
हस्तर धनुष धरिथिबा और कटीरे तुणीरे बांधिथिबा हे श्रीराम ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ମୋହରୂପୀ ଗହନବନକୁ ଦହନ କରିବାରେ ଅଗ୍ନି ପରି, ସନ୍ଥରୂପୀ କମଳବନକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି, ରାକ୍ଷସରୂପୀ ହସ୍ତିବନକୁ ପ୍ରସ୍ତ କରିବାରେ ସିଂହ ପରି ଏବଂ ଭବ ତଥା ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପୀ ପକ୍ଷୀକୁ ନାଶ କରିବାରେ ବାଜପକ୍ଷୀ ପରି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସଦା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହେ ଅରୁଣ ରାଜୀବ ଲୋଚନ, ହେ ସୁନ୍ଦର ସୁବେଶ, ହେ ସୀତାଙ୍କ ନୟନରୂପୀ ଚକ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ରମା, ହେ ଶିବ ହୃଦୟ ରୂପୀ ମାନସ ସରୋବର ରାଜହଂସ, ହେ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ବିଶାଳ ବାହୁ ଶ୍ରୀରାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ସଂଶୟ ରୂପୀ ସାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଗରୁଡ଼ ପରି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ତର୍କରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବିଶ୍ୱକୁ ନାଶ କରିଦିଅନ୍ତି, ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତଥା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେହି କୃପାରାଶି ଶ୍ରୀରାମ ଆମକୁ ସଦା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହେ ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ ବିଷମ ଓ ସମରୂପ, ହେ ଜ୍ଞାନ ବାଣୀ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅତୀତ, ହେ ଅନୁପମ ନିର୍ମଳ ସକଳ ଦୋଷରହିତ ଅନନ୍ତ ଓ ଭାବଭାର ବିଭଞ୍ଜକ ଶ୍ରୀରାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଯେ ଭକ୍ତଜନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଉଦ୍ୟାନ ସ୍ୱରୂପ, ଯେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମଦକୁ ଭୟଭୀତ କରନ୍ତି, ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ଓ ସଂସାର ସାଗରରୁ ତାରଣ କରିବାରେ ସେତୁ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଧ୍ୱଜ ଶ୍ରୀରାମ ମୋତେ ସର୍ବଦା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯାହାଙ୍କର ଭୁଜମାନଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଅତୁଳନୀୟ, ଯେ ବଳର ଧାମ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ କଳିକଳୁଷ ନାଶନ, ଯେ ଧର୍ମର କବଚ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ଷକ ଓ ଯାହାଙ୍କର ଗୁଣ ସମୂହ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦାୟକ, ସେ ଶ୍ରୀରାମ ସର୍ବଦା ମୋର କଲ୍ୟାଣ ବର୍ଦ୍ଧନ କରନ୍ତୁ। ଯଦ୍ୟପି ଆପଣ ନିର୍ମଳ ବ୍ୟାପକ ଅବିନାଶୀ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିରନ୍ତର ନିବାସ କରନ୍ତି, ତଥାପି ହେ ଖରାରୀ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବନଚାରୀ ରୂପରେ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହିପରି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବଳ କୁଶଳପତି କମଳନୟନ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ମୋଠାରୁ ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସ୍ୱାଭିମାନ ଦୂର ନ ହେଉ ଯେ ମୁଁ ସେବକ ଓ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ମୁନିଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ସେ ହର୍ଷିତ ହୋଇ ମୁନିବରଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ମୁନି, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣ। ତୁମେ ଯେଉଁ ବର ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ମୁନିବର ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ତ କେବେ ବର ମାଗି ନାହିଁ। ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ ମୁଁ ତାହା ଜାଣେ ନା। ତେଣୁ ହେ ରଘୁମଣି, ହେ ଦୀନ ଦାସ ସୁଖଦାତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ତାହା ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ହେ ମୁନି, ତୁମେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ତଥା ଜ୍ଞାନରେ ନିଧାନ ହୋଇଯାଉ। ତାପରେ ମୁନି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବର ଦେଲେ ତାହା ତ ମୁଁ ପାଇଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ତାହା ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଧନୁବାଣଧାରୀ ରୂପରେ ମୋର ନିଷ୍କାମ ହୃଦୟ ରୂପୀ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ସଦା ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ଏବମସ୍ତୁ କହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିବାସୀ ଶ୍ରୀରାମ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଲେ। ସେତେବେଳେ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ପରେ ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଗୁରୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଅନୁଗ୍ରହ କରୁନାହିଁ। ମୁନିଙ୍କ ଚତୁରତା ଦେଖି ଦୁଇ ଭାଇ ହସିଲେ ଓ କୃପାନିଧି ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଲେ। ବାଟରେ ନିଜର ଅନୁଭବ ଭକ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯାଉ ଯାଉ ଦେବାଦେବ ଶ୍ରୀରାମ ଯାଇ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅବିଳମ୍ବେ ଗୁରୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ହେ ଦେବ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦିବାର ସେ ଜପୁଛନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଜଗଦାଧାରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀରାମ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଆସନରୁ ଉଠି ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ନୟନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରେମର ଅଶ୍ରୁଜଳ ଭରିଗଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ମୁନିଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମୁନିବର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ମୁନି ଆଦରପୂର୍ବକ କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସୁନ୍ଦର ଆସନରେ ବସାଇଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା କରି କହିଲେ, ଆଜି ମୋ ପରି ଭାଗ୍ୟବାନ